No celebration is complete without the inspiring words of our chief guest. So I am honored to address our chief guest, Sir Suman Garu, present here to make this day even more special. A few words about our chief guest, that is Sir Suman Garu. Suman sir is an Indian actor known for his work in South Indian films. He played the male lead and supporting characters mostly in Telugu and Tamil movies. He also featured in a few Kannada, Malayalam and Hindi movies. In a career spanning almost 5 decades, he has acted in more than 700 movies in 10 languages. He was one of the most prominent actors in Telugu cinema during the 1980s and 90s. Now we have a small AV of Suman sir on the screen, please. Whenever we hear the name Lord Venkateshwara Swami, the first thing that comes to our mind is the name of Sir Suman Garu. Such was the role he was played in the movie Annamaya. So ladies and gentlemen, please welcome our chief guest Suman Garu onto the stage, please, to share their thoughts and inspire us with their wisdom. సుమన్ నటుడుగా తెలుగు సినిమాకు సుపరిచితుడైన సుమన్ తల్వార్ దక్షిణ భారత సినీ నటుడు. ఈయన మొదటి సినిమా నీచల్ కులం, తెలుగులో తరంగిణి. సుమన్ గారు తెలుగు, తమిళ, కన్నడ భాషలలో 700కు పైగా సినిమాలలో నటించారు. సుమన్ గారు అన్నమయ్య సినిమాలో పోషించిన వెంకటేశ్వర స్వామి పాత్ర, శ్రీరామదాసు చిత్రంలో పోషించిన రాముని పాత్ర మరపురానివి. సుమన్ గారు 2021లో లెజెండ్ దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే పురస్కారం అందుకున్నారు. 1993లో బాబా బావమర్ది చిత్రానికి గాను నంది అవార్డు అందుకున్నారు. శివాజీ మూవీలో రజనీకాంత్ గారికి ధీటుగా పోషించిన విలన్ పాత్రకు గాను ఎన్నో ప్రశంసలు, అవార్డులు అందుకున్నారు మన సుమన్ గారు. ఏ పరివారంబును చీరడు అభ్రకపతిన్ వల్లింపడు ఆకర్ణికాంతర ధమ్మిల్లము చక్కనొత్తడు వివాద ప్రోత్థిత శ్రీకుచో పరిచేలాంఛనమైన వీడడు గజ ప్రాణ. నందమూరి తారక రామారావు గారి తర్వాత దేవుడి రూపంలో మనకు కనిపించే వ్యక్తి శ్రీ సుమన్ గారు. వెంకటేశ్వర స్వామి అనగానే మన మైండ్లో ఫస్ట్ సుమన్ గారి ప్రతిరూపమే మెదులుతుంది. రాముడి పాత్ర, వెంకటేశ్వరుడి పాత్ర, కృష్ణుడి పాత్ర, చాలా దేవుడి పాత్రలు వేసి మెప్పించినటువంటి వ్యక్తి మన సుమన్ గారు. I would like to invite our guest of honors tonight. I would like to invite Sri G. Narayan Reddy Garu, Trasma President, RR District. శ్రీ జి నారాయణ రెడ్డి గారిని స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. శ్రీ బొక్క నరసింహారెడ్డి గారు, బీజేపీ లీడర్, రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్. శ్రీ సీతారాం గారు, సర్పిల్ అండ్ అలాగే శ్రీ మీనేందర్ రావు గారు, ట్రెజరర్, బీ స్మార్ట్, ఆర్ఆర్ డిస్ట్రిక్ట్. వారిని కూడా స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిందిగా ఆహ్వానిస్తున్నాం. And I also invite Bairu Kondal Reddy onto the stage, please. Bairu Kondal Reddy Garu onto the stage, please. I would like to invite President
I would like to invite our principal, Sir Raghuram Reddy Garu, to present the bouquet to our guests tonight. మ్యూజిక్ ప్లే చేయండి. Bokka Narendra Reddy. Sir Garu. Sri G. Narayan Reddy Garu, Trustma President, RR District. What's happening in my inner dream? Now we are moving ahead with the ceremonial illumination. Light symbolizes knowledge, hope and positivity. To officially mark the beginning of this grand evening, to make this evening a blessed one, involve Goddess Saraswati by kindling the lamp of knowledge and wisdom. For seeking the choicest blessing for the same, I invite admirable correspondent Sir Raghuram Reddy Garu, our Principal Madam Kavita Lakshmi Garu to accompany our highly regarded chief guest Sir Sri Suman Garu and all the dignitaries onto the stage, please. జ్యోతి ప్రజ్వలన కార్యక్రమం చేసిన అతిథుల ద్వారా, స్పెషల్ గెస్ట్ల ద్వారా ప్రారంభించుకుందాం. శుభం కురుత్వం కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధన సంపద 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 శత్రుబుద్ధి వినాశాయ దీపజ్యోతిర్నమోస్తుతే దీపజ్యోతిర్నమోస్తుతే
शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः Hello. Now I would like to invite ABVP leader Mahendra Garu onto the stage, please. Let's give a big round of applause. ఏబీవీపీ యూత్ లీడర్ మహేందర్ గారిని స్టేజ్ దగ్గరికి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. హలో 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 Ladies and gentlemen, now I would like to share school annual report of 2024 and 25. Here is our school, Hyderabad Techno School annual report of 2024-25. Our school is running with Indian values and international standards, and our motto is think big, dream big, and achieve the big, inspired by Swami Vivekananda. First of all, I wish all the parents and the guests who are present here a pleasant good evening. Hyderabad Techno School was established in the year 2011, started with only 60 students up to 5th standard. Now we are running with above 700 students. All this happened with your support. So I would like to thank each and every parent for supporting and encouraging through school with all your support and love. The speciality of our school is we take care of each and every student personally. Taking special classes for weak students, we conduct motivation classes, explaining moral values like how to respect elders and how to behave in society, how to set a goal in life. Speaking abilities by conducting elocution competitions, we explain the students about the importance of all the festivals which we celebrate in our school. If we talk about our students, then they are number one in all the cultural programs, sports, and also in academics. They are very spontaneous in all the activities. Hyderabad Techno School is itself a name for discipline. Every year we take our students to field trips which make our students more exciting. Field trips take the students to various thrilling places, botanical gardens, science center, museums, etc. These trips not only educate but also help to foster better relationship among peers. Last but not least about our PTM, that is our parents teachers meeting.
To know about your kids' performance, every term, parents-teacher meeting was held to make the parents aware of their kids. Also, every year we'll be having a mandal level sports competition in our Kandukur mandal like Kabaddi and Kho-Kho. Our students are very excited to take part in it. Earlier, they have won in Kabaddi also. At last, towards the end, I thank the supportive management whose continuous support to our ideology of education has enabled the school to come this far. As we look towards the days ahead, we seek the blessings of the Almighty for a progressive and a prosperous future. Hyderabad Techno School believes in making our school one of the best schools by providing 360-degree education to our students through best-in-class academics. Now coming to our academic achievements, diamonds are just pieces of coal that did well under pressure, and our students are not less than diamonds. This year and through last few years, we have 100% pass results. Thank you so much. Now I will request Meeninder Garu onto the stage to say a few words to our students to motivate and encourage them. Very good evening, Andy. Let me congratulate Hyderabad Techno Schools celebrating 14th anniversary. Respected dignitaries, Sri Suman Garu, and other dignitaries who are on stage. ముందుగా పేరెంట్స్ అందరికీ శుభాకాంక్షలు. స్టూడెంట్స్ అందరూ చాలా యాంగ్జైటీగా చక్కగా చూడడానికి వింపుగా నాట్య ప్రదర్శన చేశారు. మొత్తం పౌరాణికంగా ముందుగా మనము హైదరాబాద్ టెక్నో స్కూల్స్ మెచ్చుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే మన కల్చర్ను అభివృద్ధి చేసే విధంగా వాళ్ళు స్టేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ చేశారు. ఇట్ ఈస్ అ వెరీ గ్రేట్ టు ద మేనేజ్మెంట్ అండ్ టీచర్స్ హూ సపోర్టెడ్ ద స్టూడెంట్స్ టు పర్ఫార్మ్ ద డ్యాన్స్ ఆన్ ద స్టేజ్. The choreography also very nice. The students are very disciplined manner. I can congratulate all the students. They performed very well and without any hesitation, the patience. And parents also. Now time is 9:15. ఏ మాత్రము తొందర లేకుండా స్టూడెంట్స్ కొరకు వాళ్ళ ముఖ్యమైన పనులన్నిటినీ త్యాగం చేసుకుంటూ ఇక్కడ ఉన్నారంటే యాడ్స్ అప్ టు ఆల్ ద పేరెంట్స్. పేరెంట్స్ అందరికీ ముఖ్యమైన గమనిక ఏంటంటే స్టూడెంట్స్ను స్కూల్కు పంపిస్తున్నారు, వాళ్ళు చక్కగా స్కూల్లో చదువుతున్నారు, ద గెటింగ్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్, ద ఫీలింగ్ హ్యాపీ. ఇందాక చిన్నారులు ఒక పాట పాడారు, తల్లిదండ్రులు మా బాధను అర్థం చేసుకోండి అని. దయచేసి వారి యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటిదో కనుక్కొని మీరు వాళ్ళకు సహకరించండి. వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇద్దరు ఉద్యోగస్తులు ఉంటారు, చాలా బిజీగా ఉంటారు. మార్నింగ్ స్కూల్కు పంపించేసి మా బాధ్యత ఈ రోజుకు అయిపోయింది, సాయంత్రం పికప్ చేసుకోవాలనే మూడుతోనే ఉంటారు. కానీ దయచేసి మీరు ఆ స్టూడెంట్స్కి ఏం కావాలి, పౌష్టిక ఆహారం మార్నింగ్ స్కూల్కి పంపించేటప్పుడు కంపల్సరీ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయించి పంపించాలి. ఆరోగ్యంగా ఉంటే కంపల్సరీ వాళ్ళకు విద్య అనేది సక్రమంగా వస్తుంది. ఏ సౌండ్ బాడీ గివ్స్ ఏ సౌండ్ మైండ్, ఏ సౌండ్ మైండ్ గివ్స్ ఏ సౌండ్ బాడీ. అలాగే పౌష్టికాహారం వాళ్ళకి ఏ నాణ్యత అయిన ఫుడ్ ఇవ్వాలి అనేది చాలా ముఖ్యం. వాళ్ళది ఎదిగే ఏజ్, ఈ ఏజ్లో తల్లిదండ్రులు వాళ్ళను పట్టించుకుంటేనే వాళ్ళు ప్రయోజకులు అవుతారు. స్కూల్కు పంపించాము, మా
డ్యూటీ అయిపోయిందనే కాకుండా స్కూల్లో 50% మాత్రమే బాధ్యత వహిస్తుంది. మిగతా 50% ఇంట్లో చదివించుకోవాలి, సక్రమంగా వాళ్ళను టెస్ట్ చేయాలి. కొంతమంది పేరెంట్స్ నాకు చదవడం రాదు కదా, ఇంగ్లీష్ అసలే రాదు, నేను ఎలా చెప్తాను, అంతా మీకు అప్పచెప్పాను, మీరే చేయాలి, మీరే ప్రయోజకులు చేయాలనే భావనతో ఉంటారు. దయచేసి అలా ఉండకుండా అది తప్పండి. మీకు రాకున్నా కూడా స్టూడెంట్స్ యొక్క బుక్స్ వాళ్ళ డైరీ తీసి ఒక్కసారి చూస్తే కంపల్సరీ విద్యార్థులు మీ పిల్లలు కొంచెం భయంతో ఉంటారు. మా ఫాదరు మా మదరు నన్ను చెక్ చేస్తారు అనే భావన వాళ్ళు ఉంటే కంపల్సరీ వాళ్ళు హార్డ్ వర్క్ చేసి క్లాసులో మంచి మార్కులు తెచ్చుకునే అవకాశం అని ఉంటుంది. సో ఎప్పుడో ఒకసారి స్కూల్కు వచ్చి మీ విద్యార్థి యొక్క చదువు ఎలా ఉంటుంది అనే క్లాస్ టీచర్ని కలవడం వల్ల కూడా స్టూడెంట్స్ భయంతో హార్డ్ వర్క్ చేసి మంచి ఫలితాలు తెచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి దయచేసి పేరెంట్స్కు నా గమనిక ఏంటంటే కొంచెం పర్సూ చేయండి, ప్రయోజకులు చేయండి, సక్రమైన ఫుడ్ ఇవ్వండి, మంచి విద్యను అందించే బాధ్యత స్కూల్ది, సక్రమైన ఫుడ్ ఇచ్చే బాధ్యత మీది. ఏమాత్రం మార్నింగ్ స్కిప్ చేయకుండా బ్రేక్ఫాస్ట్ సక్రమంగా ఇచ్చి స్కూల్కి పంపిస్తే వాళ్ళు సక్రమంగా విద్యను అభ్యసించి మనకు మంచి ఫలితాలు ఇస్తారు. ఐ హోప్ హైదరాబాద్ పబ్లిక్ స్కూల్, హైదరాబాద్ టెక్నో స్కూల్, దే విల్ గెట్ గుడ్ result in the 10th class also. Upcoming students, they are writing very well. I asked Raghuram Reddy garu also, they are writing very nicely SSC public examination. I hope they will get good name to the school as well as parents, and I congratulate Raghuram Reddy garu and Mrs. Raghuram Reddy garu, the way they are celebrating 14th anniversary in the very great manner in the Kandukur Mandal, and I hope the school also get 100% result and get good name to the mandal. Thank you. I wish you all success for 10th class and other students also. Now I request Bairu Kondal Reddy Sir Garu to say a few words. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. ఇక్కడ స్టేజ్ అలంకరించిన సుమన్ గారికి, బుక్క నరసింహారెడ్డి అన్న గారికి, మరియు మా డిస్ట్రిక్ట్ ప్రెసిడెంట్ అయిన నారాయణ అన్న గారికి, వినేందర్ అన్న గారికి, మన బీజేపీ ఏబీపీ మహేందరన్కి మరియు రఘురామ్ రెడ్డి అన్న గారికి, ఇక్కడ విచ్చేసిన పేరెంట్స్కి మరియు విద్యార్థులందరికీ కూడా సాయంకాలం వందనాలు చెప్తున్నాము. రఘురామ్ రెడ్డి సారు మండల్లో 14 సంవత్సరాల క్రితం వచ్చేసిండు. చాలా అంచెలంచెలుగా ఎదిగిండు. ఎదగడానికి ఆయన చేసిన కృషి ఎంతైతే ఉందో, మీరు విద్యార్థుల యొక్క తల్లిదండ్రుల కృషి ఎక్కువ అని నేను చెప్తున్నాను. ఇదే విధంగా ఎల్లవేళలా మీరు సార్కు తోడు ఉంటే ఇంకా ఈ హైదరాబాద్ స్కూల్ అనేది హైదరాబాద్ వరకు పాకుతుందని మనస్ఫూర్తిగా చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ కొండలరెడ్డి సార్. Now I request Sri Bokka Narasimha Reddy Garu to say a few words. హైదరాబాద్ టెక్నో స్కూల్ 14వ వార్షికోత్సవానికి ఇంత పెద్ద ఎత్తున ఘనంగా నిర్వహించినటువంటి రఘురామ్ రెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా ప్రిన్సిపల్ కవితా లక్ష్మి గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి మనందరికీ కూడా నిజంగా కూడా మేము చదువుకునేటప్పుడు 80, 90లో ఒక యాంగ్రీ యంగ్మెన్గా సమాజాన్ని మార్పు కోరుకునేటటువంటి కథానాయకునిగా నేటి చరిత్ర కానీ అటువంటి సినిమాలు ఎన్నో సినిమాలు తీసి యువకులకు ఒక మార్గదర్శిగా నిలిచినటువంటి ఈరోజు ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసినటువంటి మన నాయకుడు, కథానాయకుడు సుమన్ గారికి ఒక్కసారి అందరం కూడా చప్పట్లతో స్వాగతం చెప్దాం. మన ప్రాంతానికి వచ్చినటువంటి
పెద్దలు వారు జాతీయ భావాలు మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు గౌరవిస్తూ ఆయన ఎన్నో కార్యక్రమాలు కూడా తీసుకున్నటువంటి వ్యక్తి. అదేవిధంగా సినిమాల్లో కూడా ఎన్నో అవార్డులు తీసుకొని సినిమా రంగానికే వన్నె తెచ్చినటువంటి మహానాయకుడు ఆయన. ఒక్కసారి అందరం కూడా నిజంగా కూడా మన ప్రాంతానికి ఇచ్చేసినందుకు వారికి మన ప్రాంతం తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా పెద్దలు నారాయణ రెడ్డి గారు ప్రైవేట్ స్కూల్స్ జిల్లా అధ్యక్షుడు, అదేవిధంగా వీరేందర్ గారు, కొండలరెడ్డి గారు, మహేందర్ గారు, మిగతా ఇక్కడికి వచ్చేసినటువంటి మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున అయితే పేరెంట్స్ కానీ విద్యార్థులు కానీ మిగతా ఈ కార్యక్రమానికి అభిమానంతో వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరు నమస్కరిస్తూ, మీరందరూ కూడా ఆలస్యమైంది 2 విషయాలు చెప్పి నేను ముగిస్తాను. నిజంగా కూడా మన ప్రాంతంలో ఒక మంచి స్కూలు నెలకొల్పి విద్యతో పాటు మన సంస్కృతిని మన సాంప్రదాయాలను కూడా చెప్పి పిల్లల భవిష్యత్తు తీర్చిదిద్దాలనేటటువంటి ఒక లక్ష్యంతో ఈ హైదరాబాద్ టెక్నో స్కూల్ నెలకొల్పినందుకు ఒకసారి రఘురామరెడ్డి గారికి వారి దంపతులకు నిజంగా కూడా మనమందరం కూడా అభినందనలు తెలియజేయాలి. నేను ప్రతి సంవత్సరం కార్యక్రమాలకు కానీ పిలిచినప్పుడు స్కూల్కి కానీ వెళ్తూ ఉంటా. ఈరోజు విద్య అనేది చాలామంది మనం చూస్తూ ఉన్నాం. బుక్కులు పెట్టి చదివిపించి విద్య నేర్పిస్తే అది ఉద్యోగాలకు ఉపయోగపడవచ్చు, మనకు కడుపు నిండడానికి ఉపయోగపడవచ్చు. కానీ మన సంస్కృతిని, మన జ్ఞానాన్ని, మన వ్యక్తిత్వాన్ని పెంపొందించేటటువంటి స్కూళ్ళు ఈరోజు అవసరం ఈ సమాజానికి. నేను చూస్తూ ఉన్నా ఈరోజు సమాజంలో ఈరోజు భోజనమే పెట్టడానికే ఈ విద్య అవసరం అనుకుంటే ఈ ప్రపంచం మీద ఎన్నో జంతువులు ఉంటాయి, ఎన్నో పక్షులు ఉంటాయి, దాంట్లోకి విద్య లేదు. అది కూడా భోజనం సమకూర్చుకుంటాయి, బతుకుతాయి. కానీ మనకు మానవ జన్మ ఇచ్చినటువంటి ఒక మహత్తరమైనటువంటి జన్మ మానవ జన్మ. ఆ జన్మను ఈరోజు మనం సద్వినియోగం చేసుకొని ఈ సమాజంలో ఉన్నటువంటి విలువలను కాపాడుతూ మనం ఒక మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తులుగా ఎంతోమంది ఈ దేశంలో ప్రపంచంలో ఎంతోమంది మహనీయులు తయారైనటువంటి వ్యక్తుల జాబితాలో చేరే విధంగా ఎడ్యుకేషన్ ఉండాలని చెప్పి కూడా నేను కోరుతా ఉన్నాను. ఆ విధంగా ఈరోజు ఈ పాఠశాల యాజమాన్యం కూడా ఈరోజు మన సంస్కృతిని కాపాడుతూ మనకు ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాలు చూస్తే ఎంత మంచి కార్యక్రమాలు మన సంస్కృతిని కాపాడేటటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తూ ఉన్నారు. మనం ఒకటే ఆలోచన చేయాలి, ఈరోజు మన సంస్కృతి ఎంత గొప్పది. విద్య ఒకటే కాదు, ఈరోజు విద్య చదువుకున్నటువంటి ఈ మధ్యన మనం చూస్తూ ఉన్నాం సమాజంలో విలువలు విజ్ఞానం లేనప్పుడు ఎంత చదివి కూడా పీజీలు డిగ్రీలు చేసినా కూడా అది విలువలు వ్యర్థమని చెప్పి కూడా మనం గ్రహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఈ మధ్యన మనము పేపర్లలో టీవీలలో చూస్తూ ఉన్నాం, పిల్లలు ఎక్కువ చదువుకున్నటువంటి పిల్లలు కూడా ఈరోజు పెడదారి బట్టి తల్లిదండ్రులకు మనకు శోభ కలిగిస్తున్నటువంటి సందర్భం కూడా చూసినాం. కాబట్టి ఏదైతే పాఠశాలలు ఉంటాయో వాళ్ళు పాఠశాలల్లో ఎవరైతే అధ్యాపకులు ఉంటారో ఈరోజు మనకు పెద్దలు చెప్పినటువంటి విధంగా ఏదైతే మాతృదేవోభవ పితృదేవోభవ ఆచార్య దేవోభవ అని చెప్పి మనకు ఒక భగవంతుడితో సమానంగా ఈరోజు ఆచార్యులను చెప్పినటువంటి అటువంటి వాళ్ళ ఒక మంచి ఆచార్యులుగా విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దాల్సినటువంటి అవసరం ఈరోజు పాఠశాలకు ఉంది. కాబట్టి ఆ విధంగా ఈరోజు హైదరాబాద్ టెక్నో స్కూల్ ఈరోజు చేస్తూ ఉన్నది. నేను వచ్చేటప్పుడు నేను మామూలుగా అప్పుడప్పుడు నేను స్కూల్ ప్రోగ్రాంలకు వెళ్తూ ఉంటా. ఇట్లే రఘురామరెడ్డి అన్న పిలిచినట్టు పిలుస్తూ ఉంటారు. నేను చెప్తా ఉంటా, విజ్ఞానం లేనటువంటి చదువు అది వ్యర్థం అని చెప్పి ఒక సామెత కూడా ఉన్నది. ఏదైతే ఒక కాకి ఒక మాంసం ముద్ద తీసుకొని చెట్టు మీద కూర్చుంటుంది, ఒక నక్కకు ఆశ పుడుతుంది, మాంసం ముద్దను ఎట్లయినా నేను కాకి నోట్లోకి వెళ్ళి దొంగిలించాలి, దాన్ని ఎట్లయినా నేను తినాలనేటటువంటి ఒక ఆలోచనతోటి ఒక నక్క జిత్తుల మారి నక్క చెట్టు కిందికి వస్తుంది. వచ్చి కాకి మామ నువ్వు ఒక మంచి పాట పాడితే నేను వినాలే, చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది, నువ్వు ఒక పాట బాగా పాడితే ఒక పాట పాడంటది. ఎందుకంటే పాట పాడితే దాని నోట్లో ఉన్నటువంటి మాంసం ముద్ద కింద పడితే తినొచ్చనుకో దురాలోచనతోటి. కానీ తెలివి ఎంత గొప్పదో చెప్పడానికే నేను ఈ సామెత చెప్తా ఉన్నా. తెలివైనటువంటి కాకి తన నోట్లో ఉన్నటువంటి ముక్కను తీసి కాళ్ళ కింద పెట్టుకొని కావు కావు అని పాడుతుంది. అప్పుడు నక్క ఆలోచిస్తుంది, మళ్ళొక అరే ఇది నాకు ఉపయోగపడలేదని చెప్పి మళ్ళీ నువ్వు డ్యాన్స్ బాగా చేస్తావు, నువ్వు డ్యాన్స్ చేయంటే మళ్ళీ ముక్క తీసి మళ్ళీ నోట్లో పెట్టుకొని కాళ్ళతో డ్యాన్స్ చేస్తుంది. తర్వాత నువ్వు పాట పాడుకుంటే డ్యాన్స్ చేయని చెప్పి నక్క అడిగితే ముక్క తినేసి కాక డ్యాన్స్ చేస్తా. అంటే ఒక
తెలివి మనిషికి చదువు ఒకటే కాదు, విజ్ఞానం కూడా ఎంత అవసరమో ఆ కుక్క అంత ఆ కాకి అంత తెలివితోటి కూడా తన జీవితాన్ని ఏ విధంగా తనకు కావాల్సినటువంటి ఆహారాన్ని సమకూర్చుకుందో అనేటటువంటి విషయం తెలియజెప్పడానికే ఈ విధంగా చెప్తా ఉన్నాను. కాబట్టి మన సంస్కృతి చాలా గొప్పది. ఈరోజు విదేశాల్లో నుంచి వచ్చినటువంటి విదేశాల చెందినటువంటి వాళ్ళు కూడా మన సంస్కృతిని ఆచరిస్తూ ఉన్నారు. మన భారతదేశంలో ప్రతి వస్తువును ఈరోజు మనము తల్లితోటి మాతతోటి పూజిస్తాం. భూమిని భూమాత అంటాం, గోవును గోమాత అంటాం, పాములను పూజిస్తాం, పుట్టలను పూజిస్తాం, చెట్లను పూజిస్తాం, ప్రతి రాయిని పూజిస్తాం, రప్పను పూజిస్తాం. ప్రతి సంస్కృతిని కూడా గౌరవించేటటువంటి విధానం మనది. చాలామంది అనుకుంటారు ఈ పాశ్చాత్య పోకడలు, మదర్స్ డేలు, ఫాదర్స్ డేలు, ఇటువంటి డేలు ఈరోజు జరుపుకునేటటువంటి దౌర్భాగ్యం ఈ మన దగ్గర కూడా ఉన్నది. కానీ అది మనం జరుపుకునేటటువంటిది కాదు. బర్త్డేలు కూడా మనం చెప్తా ఉంటాం, చాలామంది కేక్ పెట్టి దాని మీద దీపం పెట్టి ఊదిపిస్తారు. మనము జీవితంలో జ్యోతిని ప్రజ్వలిస్తాం కానీ జ్యోతిని ముట్టిస్తాం తప్ప ఆర్పేటటువంటి సంస్కృతి మనది కాదు. కాబట్టి మనం ఈ విషయాలన్నీ కూడా మనము ఒక సంస్కృతిగా మన స్కూళ్ళు పాఠశాలల్లో ఉద్బోధిస్తూ మన తల్లిదండ్రులు కూడా మన సంస్కృతిని మనం పెంపొందించుకుంటూ ఒక మంచి భవిష్యత్తును తల్లిదండ్రులు పిల్లలు పెద్దగా అయిన తర్వాత తల్లిదండ్రులు ఓల్డేజ్లో హోమ్లో ఉంచేటటువంటి విధానం కాదు మనకు. మనం మాతృదేవోభవ పితృదేవో అని చెప్పి ప్రతి నిత్యం కాళ్ళు మొక్కి తల్లిదండ్రులను పూజించేటటువంటి మనకు విజ్ఞానం కూడా అవసరం, సంస్కృతి కూడా అవసరం అనేటటువంటి విషయం మీ పేరెంట్స్ అందరూ కూడా గుర్తుపెట్టుకొని నేను ఏదైతే జైత్వారం సంబంధించినటువంటి మన కొండలరెడ్డి సార్ ఆయన కూడా స్కూల్ నడిపిస్తాడు. చాలామంది ఈరోజు స్కూళ్ళల్లో ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో కూడా ఒక మంచి విద్యను బోధించి ఈరోజు ఉత్తమమైనటువంటి విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దుతున్నటువంటి ఇటువంటి ప్రైవేట్ పాఠశాలను కూడా ప్రోత్సహించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. వాళ్ళు పెట్టుబడి పెట్టి చాలామంది అనుకుంటారు ఇదేదో బిజినెస్, వీళ్ళు డబ్బులు పెట్టి మన దగ్గర ఫీజులు గుంజుతూ ఉంటారని. కానీ దాని వెనుక ఎంత శ్రమ ఉంటుందో, ఈ స్కూళ్ళు నడిపించాలంటే ఏ విధంగా వాళ్ళు నడిపించాల్సి వస్తుందో మనం ఆలోచన చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ చిన్న చిన్న స్కూళ్ళల్లోనే ఈరోజు ఇటువంటి కల్చరల్ ప్రోగ్రాంలు, ఇటువంటి ఏదైతే పిల్లలకు మంచి విద్యను మంచి సంస్కృతిని బోధిస్తున్నటువంటి విధానం మేము చూస్తూ ఉన్నాం. నిజంగా కూడా ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఈ విధమైనటువంటి విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దుతున్నందుకు వారిని కూడా అభినందిస్తూ, ఏదైతే పేరెంట్స్ ఉన్నారో మీరందరూ కూడా మన విద్యార్థులను మనం భవిష్యత్తు స్కూల్లే కాదు మనం కూడా తీర్చిదిద్దుకోవాలని చెప్పి మీ అందరికీ కూడా కోరుకుంటున్న అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీ అందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కరిస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Thank you, sir. Now I request Mahinder sir to say a few words. హలో, వాల్యూమ్ సెట్ చేయండి, మైక్ది చెక్ పర్ఫెక్ట్ చేయండి. హైదరాబాద్ టెక్నో స్కూల్ 14th సెలబ్రేషన్ సంబంధించి ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి తల్లిదండ్రులందరికీ, అదేవిధంగా ముఖ్య అతిథులుగా విచ్చేసినటువంటి సుమన్ సార్కి, అదేవిధంగా నరసింహారెడ్డి అన్న గారికి, అదేవిధంగా కొండరెడ్డి సార్కి, అదేవిధంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నటువంటి రఘుపతి సార్కి, అదేవిధంగా ప్రిన్సిపాల్ మేడం కవితా లక్ష్మి మేడం గారికి అందరూ కూడా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, చాలామంది పెద్దలు ఉన్నారు, ఎక్కువేం మాట్లాడాను, 30 సెకండ్ల కంటే ఎక్కువేం మాట్లాడాను, ఒకే విషయం మాట్లాడతా. అందరూ కూడా విద్యార్థుల్లో మీరు చైతన్యం తీసుకొచ్చి వాళ్ళ లోపల మార్కులు కాకుండా వాళ్ళ లోపల ఒక మార్పు, దేశానికి సంబంధించినటువంటి సేవలు చేసే భాగ్యము, మరియు వారి వివిధ రంగాలలో, స్పోర్ట్స్ రంగంలో కావచ్చు, సినిమా రంగంలో కావచ్చు, రాజకీయ రంగంలో కావచ్చు, ఉద్యోగ రంగంలో కావచ్చు, ఏ రంగమైనా ఆ రంగంలో మీ యొక్క పిల్లలను ప్రోత్సహిస్తూ డ్రగ్స్, సిగరెట్, తాగుడు బానిసల్లో పిల్లల్ని కానివ్వకుండా వారందరినీ తల్లిదండ్రులు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరిపైన ఉంది. ఒకే విషయం, మరి ఈరోజు చిన్నప్పటి నుంచి సినిమాలు చూస్తున్నాం అందరం కూడా. సుమన్ సార్ని ఆ సినిమాలలో చూసిన వాళ్ళమే మనం అందరం కూడా. అసలు సార్ వస్తే కళగా అనిపిస్తుంది నాకే. సినిమాలలో సినిమాలో వెంకటేశ్వర స్వామి, నిజంగా ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి ఏ విధంగా ఉంటాడో అదే విధంగా సారు నిజంగా అగుపడము. ఆ సారే మధ్యలోనే నేను గెస్ట్గా సార్ పక్కకి రావడం కూడా ఇది నేను చేసుకున్నటువంటి అదృష్టం. ఈ అదృష్టం కల్పించినటువంటి రఘురామ్ సార్కి, అదేవిధంగా మరి సుమన్ సారు, రజనీకాంత్ హీరో, మెగాస్టార్ చిరంజీవి, ఇలాంటి ప్రభాసు పెద్దనాడైనటువంటి కృష్ణంరాజు హీరో, ఎంతో పెద్ద నాయకులు, పెద్ద హీరోలతో తను చేసి ఒక మెగాస్టార్ కంటే పవర్ఫుల్ కూడా మన సుమన్ సారు ఎంతో అలరించినటువంటి వ్యక్తి. కరాటేలో బ్లాక్ బెల్ట్లో కూడా తను ఎంతో అగ్రగామిగా దేశ స్థాయిలోనే కాదు మొత్తం ఇంటర్నేషనల్ స్థాయిలో పేరుగాంచినటువంటి వ్యక్తి మన సుమన్ సారు. ఆ సార్ కందుకూరు మండలానికి రావడమే ఒక ప్రత్యేకము. మరి ఈ రోజు ఇక్కడ రావడం కూడా మా అందరి అదృష్టము. సార్ యొక్క ఆదర్శప్రవంగా
ఆధ్యాత్మిక వారు ముందుకెళ్తున్నారు. దాంట్లో కూడా భాగంగా అందరం కూడా తన నుంచి ఇన్స్పిరేషన్ కూడా మనం పొందాలి. కాబట్టి అవకాశం ఇచ్చినటువంటి హైదరాబాద్ టెక్నో స్కూల్ యాజమాన్యం సార్ రఘుపత్ సార్కి మరొకసారి ముఖ్య అతిథులుగా సమయం ఇచ్చి ఇంత ఓపికగా, నిజంగా ఒక హీరో అంటే బౌన్సర్లు, పోలీసులు, వారి సెక్యూరిటీ ఎంతో రకంగా ఉంటుంది. కానీ ఒక ఎంత స్థాయిలో ఉండి సింపుల్ వ్యక్తిగా మన మధ్యలో ఉండి ఒక మంచి అంటే భగవంతుడు అంటే అదే తిరుపతి వెంకన్న స్వామి ఎంత కూల్గా ఉండి వరాలు కులిపిస్తాడో అదేవిధంగా ఈ వెంకన్న స్వామి వెంకటేశ్వర స్వామి కూడా అదే కూల్గా చల్లదనంగా అందరికీ ఆశీర్వదిస్తున్నారు. వారందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సార్కి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెస్తూ ముగిస్తూ జై హింద్, జై భారత్. సూపర్, చాలా అద్భుతంగా చెప్పారు. ఒకసారి గట్టిగా క్లాప్స్ ఇచ్చేయాలి అందరూ కూడా. థ్యాంక్ యూ. Now I request G. Narayan Reddy Garu, TRESMA President, RR Districts, who have 40 years school field experience to say a few words. సభకు నమస్కారం. ఈరోజు హైదరాబాద్ టెక్నో స్కూల్ 14వ యాన్యువల్ డేకి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన గౌరవనీయులు సినీ హీరో సుమన్ గారు మరియు బీజేపీ నాయకులు బొక్క నరసింహారెడ్డి గారు, మా బీ స్మార్ట్ రంగారెడ్డి జిల్లా ట్రెజరర్ మీనేందర్ గారు మరియు బీ స్మార్ట్ జిల్లా ప్రతినిధి కొండలరెడ్డి గారు మరియు హైదరాబాద్ టెక్నో స్కూల్ కరస్పాండెంట్ నా సోదరుడు రఘురామ్ రెడ్డి గారు, మీరందరూ కూడా మాకు తెలుసు మీ పిల్లల కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి తొందరలేని ఒక 10 నిమిషాల్లోనే మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఒక 2 మాటలు చెప్పి ముగిస్తాను నేను. ఈరోజు మీరందరూ కూడా గవర్నమెంట్ ఫ్రీగా బుక్స్, యూనిఫామ్స్, మధ్యాహ్న భోజనం ఇచ్చినాక కూడా ప్రైవేట్ స్కూల్స్ వైపే మొగ్గు చూపుతున్నారు అంటే కారణం మా మీద ఉన్న నమ్మకం. అదే మాకు కొండంత అండ. మీరు గ్రామీణ ప్రాంతాల నుంచి కానీ పట్టణ ప్రాంతాల నుంచి కానీ మీరు ఎంతో శ్రమ కోర్చి ఫీజులు కడుతూ వాళ్ళ బుక్స్, యూనిఫామ్స్ ఇవన్నీ చేస్తూ, ఎందుకంటే మా పిల్లలు మాకంటే మంచి పొజిషన్లో ఉండాలి, వారి భవిష్యత్తు బంగారు బాట కావాలని. ఇందాక మా మిత్రులు చెప్పారు, ఇక్కడ వక్తలు చెప్పారు స్టేజ్ మీద, మీరు ఎన్నో ఆశలు పెట్టి వాళ్ళని బడికి పంపిస్తున్నారు. ప్రైవేట్ స్కూళ్ళల్లో మేము మా బడ్జెట్ స్కూల్స్ అంటే తక్కువ ఫీజుతో నడిచే స్కూల్ ఇవి, నాణ్యమైన విద్య అందిస్తూ దాంతోపాటు నైతిక విలువలు, మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కూడా నేర్పించడం అనేది ఒక పిల్లలకి స్కూల్లో సుమారు 7 నుంచి 8 గంటలు పనిచేయడం అనేది టీచర్గా ఒక గురుతరమైన బాధ్యత. అది మామూలు విషయం కాదు. మీ అందరికీ కూడా కొంతమంది పేరెంట్స్ మాకు చెప్పారు కరోనాలో, సార్ వీళ్ళను 1 ఇయర్ మేము ఇంట్లో భరించాలంటే మేము చాలా కష్టపడ్డాం సార్, మేము చాలా మెంటల్ టార్చర్ అయింది మాకు పిల్లల్ని. మరి అలాంటి టీచర్లు రోజు 8 గంటలు 9 గంటలు ఒక టీచర్ 30 నుంచి 40 మందిని కంట్రోల్ చేయడం అంటే మామూలు విషయం కాదు. వాళ్ళకి ఎంతో ఓపిక ఉండాలి, ఎందుకో సహనం ఉండాలి. అంటే ఇవన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పిల్లల్ని ఇక్కడ మేము మీరు ఒక స్మాల్ కిడ్గా 3 సంవత్సరాలు 4 సంవత్సరాలు సరిసరిగా మాటలు కూడా సరిగా రాని స్థితిలో మాకు అప్పచెప్తుంటారు. ఆ స్థితి నుంచి వాళ్ళను పరిపూర్ణమైన ఒక విద్యార్థిగా 10-15 సంవత్సరాల వయసు వచ్చిన తర్వాత మీకు అప్పచెప్తుంటాం. అంటే దీనిలో కొన్నిసార్లు మందలిస్తుండొచ్చు, కొన్నిసార్లు వాళ్ళకు పనిష్మెంట్స్ ఇస్తుండొచ్చు, కానీ దాన్ని మీరు సమర్థించాలి. ఎందుకంటే ఒక సామెత ఉంది, ఒక 2 బండరాళ్ళు ఉన్నాయట, ఒక బండరాయినేమో ఇటు అటు 4 చెక్కేసి గుడిలో మెట్టును చేసిరట, ఇంకొక బండరాయినేమో ఉలితో కొడుతూనే ఉన్నారట, నెలలు కొడుతూ ఉన్నారట. అప్పుడు ఆ నెలలు ఉలితో కొడుతున్న బండ అన్నదట, నీకేముందే హాయిగా ఇటు అటు కొట్టేసినారు బాబా పక్కన పడుకున్నా హాయిగా అని. కానీ 2-3 నెలల తర్వాత ఆ శిల్పి ఈ బండను ఒక అందమైన దేవుడిగా చేసినాడట.
చెల అయింది, గుడి స్టార్ట్ అయింది. పాపము ఇటు అటుబట్టు 2 దెబ్బలు తిన్న బండనేమో తొక్కుతూ ఉన్నారు. ఉలితో అనేక దెబ్బలు తిన్న దేవుడి విగ్రహంగా మారిన వాటిని మొక్కుతూ ఉన్నారు. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ ఉలి దేవుడు చెక్కింది దేని గురించి? ఒక అందమైన బొమ్మగా చేయడానికి. అలాంటిది టీచర్లు కూడా క్లాస్ రూముల్లో పిల్లల్ని మందలిస్తుండొచ్చు, అప్పుడప్పుడు చిన్న చిన్న శిక్షలు వేస్తుండొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా మీ పిల్లల భవిష్యత్తుకే. ఈ మాట ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే చిన్న చిన్న విషయాలకే కొంతమంది పేరెంట్సే వచ్చి మా పిల్లోని టీచర్ ఎలా కొట్టింది, ఎందుకు కొట్టాల్సి వచ్చింది, మీ పిల్లోని కొట్టింది అంటే కారణము వాళ్ళు ఒక మంచి పౌరునిగా తీర్చిదిద్దడానికి. ఎందుకంటే ఇంతకుముందు పిల్లల్లో ఉమ్మడి కుటుంబాలు ఉండేటివి. ఉమ్మడి కుటుంబాల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రతి చిన్న తప్పును సరిచేయడానికి అనేక మంది చిన్నమ్మలు, పెద్దమ్మలు, పెదనాన్నలు, తాతయ్యలు, నాయనమ్మలు చాలామంది ఉండేది. ఇప్పుడు ఉండేది ఇంట్లో ఇద్దరే, మేమిద్దరము, మాకిద్దరు. ఈ ఇద్దరు ఇందాక మా మిత్రులు చెప్పారు, పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు బిజీగానే ఉంటారు. సాయంత్రం ఇంటికి వచ్చిందంటే పొద్దున్న సాయంత్రం పనిలో బిజీ, ఇంటికి వచ్చిందంటే రిలాక్స్ కావాలి మాకు. కాబట్టి పాపం ఆడవాళ్ళు టీవీల్లో బిజీ, మగవాళ్ళు ఫోన్లు వాట్సాపుల్లో బిజీ. మరి పిల్లలు మీ ఇంటి పొద్దున్న సాయంత్రం వరకు మీరు క్లాసుల్లో ఏం జరిగింది, మీ టీచర్లు ఏం చెప్పారు, మీ ఫ్రెండ్స్ ఏమన్నారు, ఇవన్నీ కూడా మీరు మీ పిల్లలతో పంచుకోవాలండి. పంచుకున్నప్పుడే మంచి చెడులని తెలుస్తుంటాయి. వాళ్ళ తప్పులు ఏ రోజుకు ఆ రోజు సరిదిద్దడానికి మీకు అవకాశం ఉంటుంది. అప్పుడు మీ పిల్లోడు మంచి విద్యార్థిగా, మంచి పౌరునిగా, మీకు ఒక మంచి సంతానంగా, మీకు భవిష్యత్తులో మీకు ఒక మంచి వాటిని దేశానికి అందించిన వాళ్ళు అవుతారు. మంచి పౌరుడుగా దేశానికి అందించినప్పుడు మిమ్మల్ని, మీ కుటుంబాన్ని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటారు. కాబట్టి దయచేసి తల్లిదండ్రులకు మీ అందరికీ చేస్తున్నాను, టీచర్లు ఏవి చెప్పినా కూడా మీ మంచికని మీరు కూడా టీచర్ని గౌరవించడం నేర్పించాలి. ఇక్కడ టీచర్లు కూడా తల్లిదండ్రులను గౌరవించాలి, పెద్దవాళ్ళని గౌరవించాలి, అనేక విధంగా నైతిక విలువలు నేర్పుతుంటారు. కాబట్టి మీరు, మేము, మనందరము టీచర్లం అందరము కలిపి ఏంటంటే ఒక మంచి పౌరులను తీర్చిదిద్దాలి. తదనంగా ఇందాక మన శంకరెడ్డి గారు చెప్పారు, నిజంగా భారతదేశం అనేది విశ్వగురు 1000 సంవత్సరాల క్రితమే. మీకు తెలియదేమో, 1000 సంవత్సరాల క్రితమే మన దగ్గర పెద్ద పెద్ద నలంద, తక్షశిల విశ్వవిద్యాలయాల్లో సుమారు చుట్టుపక్కల 30 దేశాల నుంచి అనేక వేల మంది వచ్చి మన దగ్గర విద్య అభ్యసించేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మన వాళ్ళు అమెరికా వీసా వచ్చిందంటే స్వర్గానికి పోయినట్టు ఫీల్ అవుతున్నాం. ఇది మన 1000 సంవత్సరాల క్రితం భారతదేశానికి అనేక మంది వచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు కూడా ఒక సిస్టమేటిక్గా చేస్తే కొద్ది కాలంలోనే భారతదేశం అగ్రగామిగా అవుతుంది. ఈ భారతదేశం వీసాల గురించి అనేక దేశాలు లైన్ కట్టే స్థితి తొందరలో వస్తుంది. ఆ స్థితి రావడానికి మీరు, మేము అందరం కలిసి కూడా కృషి చేయాలని మరొక్కసారి కూడా ఇంత మంచి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినందుకు రఘురామరెడ్డి, మా సోదరుడు రఘురామరెడ్డికి, కవిత గారికి, టీచర్లకి, విద్యార్థులకు, దీన్ని సపోర్ట్ చేసిన తల్లిదండ్రులకు, మరియు ఇంత చక్కని ప్రోగ్రాం జరిపేసిన కొరియోగ్రాఫర్ భువనేశ్వరికి, ఎందుకంటే తను కూడా దాదాపు 40 సంవత్సరాల నుంచి మాకు తెలుసు. వాళ్ళ ఫాదర్ చేసేవాళ్ళు, ఫాదర్తో తను కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది. ఇంకా ముఖ్యంగా ఈనాటి ముఖ్య అతిథి నిజంగా కూడా ఇంత స్థాయిలో ఉండి ఇన్ని గంటలు ఇక్కడ స్పెండ్ చేయడం అనేది కూడా నిజంగా మాకు ఆశ్చర్యం కలిగజేస్తుంది. ఇది మాకు అదృష్టంగా భావిస్తూ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. Hello. Thank you, sir. Thank you so much for sharing such a wonderful message with us. Now I request Sir Suman Garu to share their wisdom with us. సలాం, నమస్తే, గుడ్ ఈవినింగ్, అందరికీ నమస్కారం. హైదరాబాద్ టెక్నో స్కూల్ 14వ వార్షికోత్సవం వచ్చిన పేరెంట్స్కి, పాత్రికేయ సోదరులకి, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలకి, టీచర్స్కి, నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్కి, ప్రియమైన అభిమానులకి మీ అందరికీ నమస్కారం. ఇప్పటికే చాలా ఆలస్యం అయిపోయింది అండ్ ముఖ్యంగా చాలా విషయాలు అందరూ చెప్పేశారండి. సో నా లైఫ్లో జరిగిన కొన్ని విషయాలు మేబీ అది నేను షేర్ చేస్తే కొంచెం ఉపయోగపడుతుంది అనుకుంటున్నాను. నేను పుట్టింది పెరిగింది చెన్నైలో.
మా అమ్మగారు వచ్చి ఒక కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ అండి, యతిరాజ్ కాలేజ్ అని చెప్పి అక్కడ ప్రిన్సిపల్గా ఉండేవారు. మా నాన్నగారు వచ్చేసి పెట్రోల్ బిజినెస్లో ఉండేవారు. తర్వాత ఇండియన్ ఆయిల్ కార్పొరేషన్లో జనరల్ మేనేజర్ అయ్యారు. సో నేను ఇంత ఉన్నప్పుడు చిన్నప్పుడు నాకు సినిమా యాక్టర్ అవుతా అని చెప్పి, లేకపోతే ఇలాంటి సినిమా ఇండస్ట్రీకి వస్తా అని చెప్పి ఎప్పుడు అనుకోలేదు. చిన్నప్పుడు మా అమ్మగారు ఏంటంటే నేను డాక్టర్ అవ్వాలనుకున్నారు. మా నాన్నగారు ఆయన పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ తీసుకోలేదు. అంటే మాకు ఏది ఇష్టం ఉందో అది ఆయన్ని ఎంకరేజ్ చేద్దామని చెప్పి అనుకునేవారు. సో అలాగే నేను పైకి వచ్చి నేను తర్వాత కాలేజీకి వచ్చే టైంకి నాకు సినిమా ఆఫర్ రావడం, ఆఫర్ కూడా ఒక మామూలు కార్ మెకానిక్ వచ్చి కిట్టు అని చెప్పిన ఒక కార్ మెకానిక్ మా ఇంటికి రిపేర్కి వస్తే నన్ను చూసి, అంటే అతను ఒక ఆర్టిస్ట్, అతను హాబీ అతను చూసి నన్ను ఒక హీరోగా చేయాలని 1977లో తమిళ్ ఫీల్డ్లో తీసుకెళ్ళి నన్ను ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర పరిచయం చేసి, అంటే మామూలుగా యాక్టింగ్ తెలియదు, ఏమీ తెలీదు. కలిసి వచ్చాను. ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మా అమ్మగారు చెప్పారు, మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే నువ్వు యాక్ట్ చేయని చెప్పారు. యాక్టింగ్ తెలియదు కదా, ఇంకా నేను ఎట్లా యాక్టర్ అవుతా అని చెప్పాను. సరే అది నీ ఇష్టం, యాక్టింగ్ ముందుకి ఈజీ కాదు, చాలా కష్టపడాలి, చాలా నేర్చుకోవాలి, నువ్వు నేర్చుకొని వెళ్ళన్నారు. సరే ఓకే అని చెప్పి ఆ ప్రొడ్యూసర్ దగ్గరికి వెళ్ళిపోయి నేను చెప్పాను, సార్ నాకు కొంచెం టైం ఇవ్వండి సార్, నేను చేస్తాను, టైం ఇవ్వండి నేను చేస్తాను. సరే బాబు, ఆ రోజు ఆదివారం ఉదయం వెళ్ళి కలిశాను, నీకు టైం ఇస్తానండి. ఆయన అన్నది ఏంటంటే ఆదివారం నీకు టైం ఇస్తాను, రేపు సోమవారం నుంచి నీకు షూటింగ్ అన్నాడు. అంతే టైం ఇచ్చాడు నాకు. అలా వచ్చి స్టూడియోలో నుంచొని లైట్లు అది ఇది మేకప్ అది ఇది అన్నీ టకటకన వచ్చింది. డైలాగులు ఇచ్చారు, డైలాగులు చెప్పాను తమిళ్లో, ఓకే అయిపోయింది. అలాగే షూటింగ్ స్టార్ట్ అయింది. చాలా ఇబ్బందిగా ఫీల్ అయ్యాను. నా ఫ్రెండ్ మా గాడ్ బ్రదర్ కిట్టు అని అతను ఫోన్ పిలిచి, ఏమయ్యా నా వల్ల కాదు ఇది, నేను చేయలేను, నేను ఒకడేమో లైట్ చూడమంటాడు, ఒకడేమో కింద చూడమంటాడు, ఒకడేమో డైలాగ్ చెప్పమంటాడు, అటు వెళ్ళొద్దు ఇటురా అంటాడు, నా వల్ల కాదయ్యా నేను మానేస్తున్నాను. లేదు నువ్వు కంపల్సరీగా నువ్వు చెయ్యాలి అని చెప్పి మళ్ళీ మరుసటి రోజు కూడా ఆయన వచ్చి నాతో ఉండి అట్లా వారం రోజులు నాతో ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చి అలా కంటిన్యూ చేశాను. అలా చేస్తున్న సమయంలో నాకు వేరే 3 ప్రొడ్యూసర్లు వచ్చి నన్ను హీరోగా మళ్ళీ బుక్ చేశారు. ఈ సినిమా ఆడుతుందో లేదో తెలియదు, బట్ వాళ్ళు బుక్ చేశారు. ఏదో ఒక ధైర్యం వాళ్ళకి. మా ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పారు, ఒప్పుకో సినిమా ఒప్పుకో, ఆయన కదా చేస్తున్నాడు, నువ్వేం తీయట్లేదు కదా, వాళ్ళు డబ్బులు ఇస్తారు, నువ్వు తీసుకో, నువ్వు చేయన్నారు. అలా అది కూడా ఒప్పుకున్నాను. ఫస్ట్ సినిమా హిట్ అయింది. అలా వరుసగా సినిమా కెరియర్ స్టార్ట్ అయ్యి ఇంక అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు 47 సంవత్సరాలు, 800 సినిమాలు, 10 భాషలు, తెలుగులో 100 సినిమాలు హీరోగా, 50 సినిమాలు తమిళ్లో, 25 సినిమాలు కన్నడలో చేశానండి. ఎవరు సపోర్ట్ లేదు ఇండస్ట్రీ నుంచి, నాకు ఎవరు బంధువులు లేదు, ఏమీ లేదు, కేవలం మా నిర్మాత, దర్శకులు, అభిమానులు. అందుకే నేను ఎప్పుడు చెప్తానండి, నేను సెక్యులరిజంని బాగా నమ్ముతున్నానండి. హిందూ, ముస్లిం, క్రిస్టియన్, సిక్, పార్సీ, జైన్, బుద్ధిస్ట్ వాళ్ళందరికీ నేను పాదాభివందనాలు చేస్తున్నాను. మా టెక్నీషియన్స్, మా ప్రొడ్యూసర్స్, మా డైరెక్టర్స్, మా అభిమానులు వాళ్ళందరూ ఉండబట్టే ఈరోజు నేను ఈ స్థాయిలో ఉన్నాను. నేను వాళ్ళందరూ సుమన్, ఒక మామూలు సుమన్ని ఒక ఎక్స్ట్రాడనరీ సుమన్గా చేశారు. సో అది నేను మర్చిపోను. నేను ఇక వెనక్కి వస్తే మళ్ళీ చదువు చాలా ఇంపార్టెంట్ చెప్పేసి, ఎందుకంటే మా అమ్మగారు ఒక కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ కాబట్టి చెన్నైలో చర్చ్ పాక్ అని చెప్తున్న ఒక కాలేజ్, స్కూల్, కాన్వెంట్ అది. ఆ కాన్వెంట్లో నన్ను జాయిన్ చేశారు. చాలా కాస్ట్లీ కాన్వెంట్ అది. మా అమ్మగారి జీవితం మొత్తం నా స్కూల్ బిల్లుకే సరిపోయేది. నాన్నగారు శాలరీ మీద మేము బ్రతికాం. కానీ అమ్మగారు ఒకటే చెప్పారు, మంచి ఫౌండేషన్ ఇంపార్టెంట్, ఆ ఫౌండేషన్ కరెక్ట్గా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా అతను జీవితంలో పైకి వస్తాడు చెప్పి నాకు చిన్నప్పుడు ఇచ్చిన ఫౌండేషనే ఈరోజు నేను వాట్ ఎవర్ ఇంగ్లీష్ ఐఎమ్ టాకింగ్ ఇట్స్ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ది ఫౌండేషన్ విచ్ ద స్కూల్ గేవ్ మీ, ద ఫౌండేషన్ విచ్ మై స్మాల్ నర్సరీ స్కూల్ గేవ్ మీ. సో ఐ కెన్ నెవర్ ఫర్గెట్ మై టీచర్స్ హు టాట్ మీ వండర్ఫుల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ గేవ్ మీ ద నాలెడ్జ్ అనమాట. నమస్కారం నేర్పించింది నాకు స్కూలే. ఈరోజు జీవితంలో ఎంత ఎదిగినా క్యారెక్టర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంగ్లీష్లో అంటారు, ఎడ్యుకేషన్ విల్ టేక్ యూ టు ద టాప్ బట్ క్యారెక్టర్ విల్ అలౌ యూ టు రిమైన్ ఆన్ ద టాప్. పైకి వెళ్ళొచ్చు కానీ పైనే ఉండాలంటే క్యారెక్టర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సంస్కారం ఎంత ఎదిగినా, ఎంత మనం ఒదిగి ఉంచినా అదే మమ్మల్ని కాపాడుతుంది. ఇవన్నీ చిన్నప్పటి నుంచి నాకు నేర్పించారు. మా అమ్మగారు ఎప్పుడు చెప్పేవారు, చదువు చాలా ఇంపార్టెంట్, కానీ చదువుతో పాటు వేరే కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్, ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పి నాకు మ్యూజిక్, గిటార్, వీణ, పెయింటింగ్
స్పోర్ట్స్, అలాగే మార్షల్ ఆర్ట్స్లో నన్ను పంపించింది మా అమ్మగారి. నేను 11 సంవత్సరాలు ఉన్నప్పుడు నన్ను కరాటేలో పంపించారు. అప్పుడు ఎందుకురా కరాటే, ఇది ఏం యూజ్ అని అనుకున్నాను. తర్వాత జీవితంలో కరాటే ఎంత ఇంపార్టెంట్, మెంటల్ బ్యాలెన్స్, ఫిజికల్ బాగా స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి. ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా ఒక్కడిగా ఫేస్ చేయాలి. ఎవరి మీద మనం ఆధారపడకూడదు, ఎవరిని మనం ఆశించకూడదు. ఎందుకంటే మన కష్టం మనమే ఫేస్ చేయాలి. దానికి తాకత్ కావాలి. ఆ తాకత్ మనకి ఇచ్చేది, నాకు ఇచ్చింది కరాటే. చిన్నప్పటి నుంచి కింద పడి లేచి జీవితం తర్వాత ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా, ఎన్నిసార్లు కింద పడినా లేచి నిలబడి నేను పోరాడానంటే అది కరాటే వల్లనే. ఈరోజు నేను ఎన్నో సన్మానాలు జరిగింది, అవమానాలు జరిగింది, ఆయన ఈ స్థాయిలో నేను ఉన్నానంటే దాని అన్నిటికీ కారణం ఒక విల్ పవర్. ఇంకా మనం ముందుకు వెళ్ళాలి, మనం ఫైట్ చేయాలి. ఒక సైనికుడు ఎట్లా ఒంటరిగా అతని భుజం మీద ఒక గన్ను పెట్టుకొని బార్డర్లో కూర్చొని ఏ నిమిషం అయినా ఒక బాంబు పేలొచ్చు, ఒక బుల్లెట్ రావచ్చు అని అనుకుంటున్నాడో, ప్రతి ఒక్కరి జీవితం కూడా అంతే. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే చాలామంది అంటారు రేపేం జరుగుతుంది అంటారు. నేనంటాను 10 నిమిషాల తర్వాత ఏం జరుగుతుంది ఎవడికి తెలియదు. కాబట్టి మనం ఉన్న వరకు మనందరూ సంతోషంగా ఉండాలి, ప్రేమతో ఉండాలి, అభిమానంతో ఉండాలి. గొడవ చేయకుండా, అనవసరమైన గొడవ చేయకుండా మనం అందరూ కలిసి ఉండాలి. ఒక ఫ్యామిలీ. ఇందాక చాలా మంది చెప్పారండి, పిల్లలకి, పేరెంట్స్కి, టీచర్స్కి ఉంటున్న ఒక కనెక్షన్ చాలా ఇంపార్టెంట్ కనెక్షన్ అండి. ఈరోజు సమాజం మారిపోయింది. పిల్లల పేరెంట్స్ చాలా బిజీగా ఉన్నారు. ఇందాక సార్ చెప్పినట్టు ఒకప్పుడు ఏంటంటే ఇంట్లో తాతగారు, నానమ్మ అందరూ ఉండేవారు. తల్లిదండ్రులు బిజీగా ఉన్నప్పుడు స్కూల్ నుంచి పిల్లలు వచ్చినప్పుడు తాతగారు, నానమ్మ ఉండేవారు. వాళ్ళతో ఆడుకోవడం, పాడుకోవడం ఉండేది. తర్వాత వాళ్ళు హోంవర్క్లు కానీ ఏదైనా అలా పిల్లలకి ఏంటంటే వెళ్ళి మాట్లాడడానికి ఒక కనెక్షన్ ఉండేది. ఈరోజు ఆ కనెక్షన్ లేదు. ఇంట్లో పని మనిషి ఉంటారు, డ్రైవర్ ఉంటారు, ఎవరో ఉంటారు. సో అక్కడే కొంచెం కనెక్షన్ తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి పోతుంది. దాని తర్వాత పేరెంట్స్ వస్తారు. వచ్చిన తర్వాత బిజీగా ఉన్నాం, లేకపోతే టీవీ చూడాలి, లేకపోతే వేరే విషయాలు, లేకపోతే బిజినెస్, ఏదో సంథింగ్. సో పిల్లలు ఎక్కడే అటాచ్ అవుతారు, ఎక్కడైతే అభిమానం, ప్రేమ వస్తుందో అక్కడే అటాచ్ అవుతారు. సో చిన్నప్పటి నుంచి ఏంటంటే మెల్లిగా అది డ్రిఫ్ట్ అవుతుంది. ఆ డ్రిఫ్ట్ అవ్వకుండా మనం పట్టుకోవాలి. మనం ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పుడు వీక్లో కనీసం వారానికి ఒక రోజు మన పిల్లలతో కూర్చొని టిఫిన్ కానీ, భోజనం కానీ, నైట్లో ఈవినింగ్ స్నాక్ కానీ చూసుకొని కష్ట సుఖాలు మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళు అర్థం చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే ఒక ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి తెలుస్తుంది పేరెంట్స్ ఎంత బిజీగా ఉన్నారు, ఎందుకు బిజీగా ఉన్నారో తెలుస్తుంది. అది కూడా మనం చేయకపోతే దాని తర్వాత వాళ్ళు పెద్దదైన తర్వాత నన్ను చూసుకోవట్లేదు, నన్ను మర్చిపోయారు, నేను ఇంత కష్టపడ్డాను, అది చేసిన ఇది చేసిన అంటే వాళ్ళు క్యార్ చేయరు. వారు ఒకటే అడుగుతారు, నిన్ను ఎవరు చేయమన్నారు అంటారు. మమ్మల్ని చూసుకోవడానికి మీకు టైం లేదు, మీ డబ్బు ఎందుకు మాకు, మీ లగ్జరీ మాకు ఎందుకు అంటారు. అందుకే ఎప్పుడు పేరెంట్స్ ఎంత బిజీగా ఉన్నా, ఎందుకంటే మనం వాళ్ళ కోసమే మనం బ్రతుకుతున్నాం. నేను షూటింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు డే అండ్ నైట్ మా ఆర్టిస్టుల వాళ్ళ జీవితం చాలా భయంకరమైన, దరిద్రమైన ఒక లైఫ్. ఇంట్లో మాట్లాడడానికి టైం ఉండదు, తినడానికి టైం ఉండదు. ఇప్పుడు లక్కీగా సెల్ ఫోన్ వచ్చింది కాబట్టి వీడియో కాల్లో ఏదో మాట్లాడుతున్నాం. 15 రోజులు 20 రోజులకి మేము ఊరు వదిలేసి వెళ్ళిపోతాం. అందుకే నేను ఎప్పుడు ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు షూటింగ్ విషయాలు ఏది రాదు, మా ఇంట్లో ఎవరిని పిలవను. నేను షూటింగ్ ఉన్నప్పుడు అందరినీ షూటింగ్ దగ్గరికి రమ్మంటాను. ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఫ్యామిలీ వాళ్ళతోనే ఉంటాను. ఏమీ చేయకపోయినా ఊరికే కూర్చొని కబుర్లు చెప్తూ వాళ్ళతో గొడవ చేసుకొని ఏదో చేసుకొని ఉంటాను. ఆ ఫీలింగ్ మనం ఇవ్వాలి. అదే మాదిరిగా నేను స్కూల్లో నేను ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు మా పాప స్కూల్కి వెళ్ళి సాయంత్రం వస్తుందంటే స్కూల్ బస్సు వచ్చి మా ఇంటి దగ్గర ఒక 5 నిమిషాల్లో నడిచి రావచ్చు, అక్కడ దింపుతారు. నేను కారు తీసుకుని వెళ్ళిపోయి నేను బస్ స్టాండ్లో వెయిట్ చేస్తాను. ఆవిడ బస్సు దిగి నన్ను చూడగానే ఆవిడ మొహంలో ఒక మంచి నవ్వు, ఒక మంచి గ్లో వచ్చేది. అంటే నేను వచ్చి పికప్ చేశానని చెప్పి అక్కడ కనెక్షన్, నాకు నా పాపకి నా కనెక్షన్ పెట్టాను. ఎందుకంటే నాకు తర్వాత నాకు అవకాశం లేదు. తెల్లారుజాను వాళ్ళు లేచే లోపల నేను ఫ్లైట్లో వెళ్ళిపోతాను. రాత్రి వాళ్ళు పడుకున్నప్పుడు నేను ఇంటికి వస్తాను. కనెక్షనే లేదు. సిటీలో షూటింగ్ ఉంటే తప్ప నాకు లేదు. ఏ విధంగా పిల్ల ఎదుగుతుంది, ఎదిగే పిల్లలు మనసు అసలు వెట్ సిమెంట్ అంటారు చూసారా, సిమెంట్ బాగా తడిగా ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అలాంటి మనసు. ఆ మనసులో ముద్ర పడిందంటే దాని తర్వాత మీరు ఏమీ చేయలేరు. కాబట్టి ఆ వయసులో ఉన్నప్పుడే పేరెంట్స్ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక రూపంలో వచ్చి కనీసం వారానికి ఒక్కసారి అయినా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరినీ పక్కన పెట్టండి. మీ పిల్లలు మీకు ఇంపార్టెంట్. మీ పిల్లలతో మీరు టైం ఇవ్వండి. దాని తర్వాత టీచర్స్, వీళ్ళకి ఫ్యామిలీ ఉంది, వీళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు. మీ పిల్లలు అంటే ఫస్ట్ బెంచ్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి, లాస్ట్ బెంచ్లో ఉన్న వాళ్ళకి లాస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి అనుకోరు. లాస్ట్ ర్యాంక్ నుంచి ఫస్ట్ బెంచ్ వరకు గోల్డ్ మెడల్ రావాలనుకుంటున్న వాళ్ళు.
వాళ్ళ పిల్లల భవిష్యత్తు ఎలా ఉందో వాళ్ళకి తెలియదు పాపం. అయినప్పటికీ వాళ్ళు వచ్చి వాళ్ళు మీ పిల్లలకి వాళ్ళు నేర్పిస్తున్నారు. సో ఎప్పుడు మనం వాళ్ళని గౌరవించాలి. అప్పుడప్పుడు వచ్చి కనుక్కొని ఎందుకు ఒక సబ్జెక్ట్ వీక్గా ఉంటే ఏ సబ్జెక్ట్లో వీక్గా ఉందని చెప్పి కనుక్కోవాలి. వాళ్ళు కూడా ఏంటంటే డిస్కస్ చేస్తారు. అంటే ఇంట్లో ఏదైనా డిస్టర్బెన్స్ ఉందా, ఇంట్లో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందా, వాళ్ళ మైండ్ ఎందుకు కొంచెం డిస్టర్బ్గా ఉంది, ఎందుకు వాళ్ళు చేయలేకపోతున్నారు. ఇంకో విషయం, ఇంత చిన్న పిల్లల్ని మనం వెంటనే ఫస్ట్ ర్యాంక్ రావాలి, వాళ్ళు గోల్డ్ మెడల్ రావాలనుకోవడం తప్పు. ఆ ఏజ్ ఏంటి, ఆడుకోవడం ఏజ్ అది. వాళ్ళు ఆడుకోవాలి. 5th క్లాస్ తర్వాత అక్కడి నుంచి మెల్లిగా వాళ్ళకే ఒక బాధ్యత వస్తుంది. చదువుకోవాలి, పక్కనే ఉన్న వాళ్ళకి మార్క్ ఎక్కువ వచ్చింది, నాకు తక్కువ వచ్చింది చెప్పి వాళ్ళే ఫీల్ అయ్యి వాళ్ళే చదువుతారు. అది కూడా ఆ ఏజ్ తర్వాత రాదు. మళ్ళీ 6వ క్లాస్ నుంచి 10వ క్లాస్ వచ్చే ఏజ్ అది మళ్ళీ రాదు. కాలేజ్ అయిన తర్వాత అది చేయలేరు. అది చేయాలి, చదువుకోవాలి. మనం కూడా ఏంటంటే కొంచెం వాళ్ళని వదిలేసి పట్టుకోవాలి. భయం అనేది ఉండకూడదు. అభిమానం, ప్రేమ, మీరందరూ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ లాగా ఉండాలి తప్ప ఏదో మీరు రింగ్ మాస్టర్ లాగా ఉండకూడదు మీరు. అప్పుడు మీరు చూడండి ఎంత ప్రేమగా మీ పిల్లలు మీతో పాటు ఉంటారు, మీరు చెప్పింది వింటారు, మీరు వేసిన లైన్ దాటి వాళ్ళు వెళ్ళరు. ఇది నేను అనుభవంతో చూపుతున్నా. ఎంతోమంది పిల్లలు నేను చూశాను, ఎంతోమంది ఫ్యామిలీస్ చూశాను. ఎన్నో ప్రాబ్లమ్స్ మేము కూర్చొని పంచాయతీ చేసాం, మాట్లాడాము. పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వాళ్ళు ఇదే అన్నారు, వాళ్ళు మిస్ అయిన ఎఫెక్షన్ వాళ్ళు చెప్తున్నారు, ఏడ్చారు పాపం పిల్లలు. సో మనం తెలిసిన తర్వాత మనం తప్పు చేయకూడదు, తెలియకుండా జరగకుండా అది వేరే. అదే మాదిరిగా తల్లి తండ్రి దగ్గర కనెక్షన్ ఉంటుంది. కొన్నిసార్లు తల్లి దగ్గర కొడుకు బాగా క్లోజ్గా ఉంటాడు, తండ్రి దగ్గర కూతురు అట్లా ఉంటుంది, లేదు వైస్ వర్సా ఉంటుంది. ఆ రిలేషన్షిప్ని మనం మెయింటైన్ చేసుకొని మనం ఎప్పుడు వెళ్ళాలి. వండర్ఫుల్ స్కూల్, హైదరాబాద్ టెక్నో స్కూల్, బ్యూటిఫుల్ కరెస్పాండెంట్ రఘురామ్ రెడ్డి గారు అండ్ మేడం కవితా లక్ష్మి గారు. ఇందాక స్టేజ్ మీద చూస్తుంటే అద్భుతమైన డాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్, కొరియోగ్రఫీ చాలా బాగా చేశారు. అందరూ ఒకే టైంలో సింక్రనైజ్, ఎక్కడ నాన్సింగ్ లేకుండా చేశారు. చిన్నపిల్లల్ని కూడా చాలా బాగా ట్రైన్ చేశారు. ఆ ట్రైనింగ్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది, చాలా వాళ్ళ మైండ్లో చాలా గ్రాస్ చేయాలి వాళ్ళు. సో వాళ్ళందరికీ అంటే టీచర్స్కి, ఇక్కడ నాన్ టీచింగ్ స్టాఫ్కి, మెయిన్గా ఇక్కడ ఉన్న కమిటీ వాళ్ళకి అందరికీ ధన్యవాదాలు చెప్తూ బిఫోర్ ఐ లీవ్ అండి, వీ హ్యావ్ ఎ వెరీ పాపులర్ పొలిటికల్ లీడర్ ఆఫ్ హియర్, నరసింహారెడ్డి గారు. సో ఆయన బీజేపీలో ఉంటున్నారు. సో ఆయన ఇంకా ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలి. ఎందుకంటే పాలిటిక్స్ అనేది ఈరోజు చాలా డిఫికల్ట్ అయిపోయింది. మనం ఈజీగా ఒక పొలిటీషియన్ని మనం బ్లేమ్ చేయవచ్చు, ఒక యాక్టర్ని బ్లేమ్ చేయడానికి కుదరదు. సుమన్ మంచి యాక్టరే, డైరెక్ట్ చేసిన డైరెక్టరే సరిగా డైరెక్ట్ చేయలేదు, అందుకే ఆయన సరిగా చేయలేదు అంటారు యాక్టింగ్లో. కానీ రాజకీయ నాయకుడు అది కాదు. ఏ తప్పున్నా ముందు వేలు చూపించేది రాజకీయ నాయకుడికి, నీ వల్లనే జరిగింది, నువ్వెందుకు ఇలా చేస్తున్నావు అని. సో మనం ఏంటంటే మన అందరూ సహకరించి ఒక మంచి లీడర్ ఆయన బీజేపీలో చాలా కష్టపడుతున్నాడు, చాలా మంచి స్థాయికి ఉన్నారు. ఈ ఏరియా మొత్తం ఆయన చాలా అభివృద్ధి జరగాలని చెప్పి ఆయన చేస్తున్నారు. మనందరూ సపోర్ట్ ఇవ్వాలి. రాజకీయంలో ఈరోజు పాలిటిక్స్ ఏంటంటే చాలా చేంజ్ వచ్చింది. ఈరోజు నేను పాలిటిక్స్లో లేనండి, ఎందుకంటే నాకు చాలా కారణాలు ఉన్నాయి, అది ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ మై టైం. కానీ లీడర్షిప్, ఎవడైతే మంచి లీడర్ ఉన్నాడో అది ఏ పార్టీ అయినా సరే, నేను మొన్న ఎలక్షన్లో కూడా నేను వాళ్ళకి వాయిస్ ఇచ్చాను. ఈరోజు లీడర్షిప్ చాలా ఇంపార్టెంట్. పిలిస్తే పలకాలి, అర్ధరాత్రి తలుపు కొడితే తలుపు తీసి మాట్లాడాలి, అందరితో కలవాలి, అన్ని జాతి, అన్ని మతాలు, అన్ని కులాలతో ఉండాలి. అప్పుడే మనం ముందుకు వెళ్తున్నాం. ఇంగ్లీష్లో అంటారు లీడర్ నోస్ ద వే, గోస్ ద వే, షోస్ ద వే అని. ఆ విధంగా ప్రతి లీడర్ ఉంటే డెఫినెట్లీగా మన ఇండియా ఎంతో ఉన్నత స్థాయికి ఎదుగుతుంది. ఆ విధంగా నరసింహారెడ్డి గారు ఆయన చాలా ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలి, ఒక మంచి పదవి రావడానికి, పార్టీలో ఆయనకి మంచి పేరు రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ, ఆన్ రైట్ సైడ్ లెఫ్ట్ సైడ్లో ఎంతోమంది ఎడ్యుకేషన్ గురించి చాలా బాగా మాట్లాడారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అంతా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది కాబట్టి వాళ్ళు మాట్లాడారు. బహుశా వాళ్ళు మాట్లాడినంతా మీరు వినే ఉంటారు. దయచేసి మీ పిల్లలు బాగుండాలని ఏదైనా చెప్తున్నా, మీ పిల్లలు బాగుండాలని మేము చెప్తున్నామని, మేము మనసును నొప్పించాలని కాదు. జీవితంలో ఎంతోమందిని నేను చూశాను, నేను కూడా చాలా విషయాలు ఫేస్ చేశాను. ఇందాక నేను నా రామాయణం ఎందుకు నేను చెప్పానంటే, మా తల్లిదండ్రులు అనుకుంది వేరే, నాకు జరిగింది వేరే. నేను యాక్టర్ అవుతాను అనుకోలే, నా చదువుకి యాక్టింగ్కి సంబంధం లేదు. సో జీవితంలో భగవంతుడు ఎవరికి ఏం గిఫ్ట్ పెట్టాడో, ఏం డెస్టినీలో ఏం రాసి పెట్టాడో తెలియదు. చదవడం, చదివించడం చాలా ముఖ్యం. చదువు అనేది చాలా ముఖ్యం. ఈరోజు ఎంత కష్టం ఉన్న పిల్లల్ని చదవాలి, ఎందుకంటే రేపు భవిష్యత్తులో చదువు లేకపోతే చాలా కష్టం. సో పేరెంట్స్ అందరికీ నమస్కారం పెడుతున్నాను. మీరు పిల్లలందరినీ మీరు మంచి స్కూల్లో పెట్టారు, చదివించారు. మీకు ఎన్నో కష్టాలు మీకు ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు పిల్లల్ని మీరు చదివించారు. కానీ ఒకటేంటంటే చదివించడమే కాదు, మీరు ఎంత బిజీగా ఉన్నప్పుడు మీరు వచ్చి పిల్లలతో మీకు కాసేపు టైం స్పెండ్ చేయడం, వాళ్ళకి బయటికి తీసుకెళ్ళండి, వెళ్ళిపోండి బయటికి.
ఇంట్లో మీకు డిస్టర్బెన్స్ ఉంటే బయటికి వెళ్ళండి, తీసుకెళ్ళండి. కనీసం వీకెండ్ అయినా తీసుకెళ్ళండి. మంచి హోటల్కి వెళ్ళండి, భోజనం చేయండి, సరదాగా ఎక్కడో కూర్చొని మాట్లాడండి. ఆ కనెక్షన్ మీరు తీసుకొస్తే పిల్లలు మీకు బానిసలుగా ఉంటారు. మీరు వేసిన కోడ్ వాళ్ళు దాటరు. మీరు అందరూ బాగుండాలి, అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి. అండ్ వన్స్ అగైన్ ఆల్ ద టీచర్స్ హియర్ దే సాక్రిఫైస్ లైఫ్. ఎందుకంటే మా అమ్మగారు ఒక టీచర్ కాబట్టి నేను చూశాను. ఆవిడ కాలేజీకి ఎంత తొందరగా మార్నింగ్ బయలుదేరి వెళ్తే అక్కడ ఎంతో టెన్షన్స్, ఇంటికి వచ్చేటప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్స్, ఎగ్జామినేషన్ పేపర్స్ నైట్ కూర్చొని అవన్నీ కరెక్ట్ చేసేవారు. మళ్ళీ నన్ను చూసుకోవడం, మళ్ళీ వెళ్ళడం, ఆదివారం కూడా పనిచేశారు. సో టీచర్ లైఫ్ అనేది అంత ఈజీ కాదు. ఒక సైడ్లో అటు టీచింగ్ ఉంటుంది, ఒక సైడ్లో ఇల్లు చూసుకోవాలి, ఒక సైడ్లో పిల్లలు ఒక సైడ్ వాళ్ళ హెల్త్ని చూసుకోవాలి. వాళ్ళ ఆరోగ్యం బాగున్నా లేకపోయినా వాళ్ళు స్కూల్కి రావాలి. వాళ్ళు ఏంటంటే టీచర్స్ దగ్గర ఒకటే ఒక గుణం ఒకటి ఉందండి. ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి, మనంతా జీవితంలో పైకి వెళ్ళి మంచి పొజిషన్లో ఉంటే వాళ్ళకి ఒక ఫీలింగ్ ఏంటంటే వాడు నా స్టూడెంట్ అయ్యా, నేనే వాడికి నేర్పించని చెప్తారు. అంతే తప్ప వాళ్ళకి వేరే ఏం ఉండదు. వాళ్ళు ఏం డబ్బు ఆశించడం కానీ ఏం ఉండదు. ఆ ప్రేమ, గౌరవం, అలాంటి వాళ్ళని మనం ఎప్పుడు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి, మర్యాద ఇవ్వాలి, మనం గౌరవించాలి. కాబట్టి ఎప్పుడు టీచర్స్తో దయచేసి మీరు వచ్చి గొడవ చేయవద్దు. ప్రాబ్లం ఉంటే మాట్లాడండి, మాట్లాడి మీరు ఆ డౌట్ క్లియర్ చేయండి. బట్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఆ పేరెంట్స్కి చిల్డ్రన్ మీటింగ్, ఇందాక టీచర్స్ మీటింగ్ అన్నారు, నేను అంటున్నాను పేరెంట్స్ చిల్డ్రన్ మీటింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్. వీలైతే డైలీ చేయండి, లేకపోతే కనీసం వారానికి ఒక్కసారైనా చేయండి. తప్పకుండా మీరు అందరూ హ్యాపీగా ఉంటారు. ఎటువంటి పిల్లలు, ఎటువంటి వాళ్ళకి ఒక బ్రెయిన్లో వాళ్ళకి ఒక ఫీలింగ్ ఉన్నా అది దూరం అయిపోతుంది. సో అందరూ బాగుండాలి. సో వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ స్కూల్కి నన్ను పిలిచినందుకు, ఈ ఏరియాకి వచ్చినందుకు, మిమ్మల్ని అందరినీ కలిసినందుకు చాలా బాగుందండి. ఆల్ ది బెస్ట్, గుడ్ లక్. జై హింద్, జై తెలంగాణ. Thank you, sir. Thank you so much for sharing your knowledge with us. Now I request our principal, sir, Raghuram Reddy Garu, to say a few words. వేదిక మీద ఉన్నటువంటి పెద్దలకి మరియు ఒక ప్రముఖమైన సినీ యాక్టర్ అండ్ గ్రేట్ యాక్టర్, మనం చూసాం ఇంతకుముందు సార్ రామాయణంలో శ్రీరామదాసులో రాముడు వేశారు, భూమి మీదకి వస్తుంటే దేవుడు ఎలా వస్తాడో ఆ స్టెప్ అనేది ఎవ్వరికి కూడా మర్చిపోని అనుభూతి. అట్లాగే వెంకటేశ్వర స్వామి లాస్ట్ అంతర్యామి అనే ఒక పాట ఉంది నాగార్జున. నిజంగా వెంకటేశ్వర స్వామి అలా ఉంటాడా అని చెప్పేసి అలా మైండ్లో అది ఏమైపోయింది, స్టిక్ అయిపోయింది. ఎన్టీ రామారావు గారి తర్వాత మళ్ళీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఎలాగుంటారంటే ఇలాగే ఉంటారని మనం అనుకోవాలి. అట్లాగే వారు మా స్కూల్కి రావడం మేము కూడా చేసుకున్నటువంటి అదృష్టం. ఎన్నో విషయాలు సార్ లైఫ్లో ఎంత విల్ పవర్ ఉన్న వ్యక్తి అంటే అంత విల్ పవర్ ఉన్న వ్యక్తి. ఎక్కడికో ఇప్పుడు 14 భాషలలో ఆల్మోస్ట్ ఆల్ నటించారు. అట్లాగే ఆయన ఇచ్చిన సందేశానికి స్కూల్ తరఫున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం. మా బ్రదర్ నారాయణ రెడ్డి గారు, ఆయనను చూసి యాక్చువల్గా ఇన్స్పైర్ అయ్యి స్కూల్ పెట్టాము. ఇప్పుడు ఆయన కూడా 40 years స్కూల్ ఎక్స్పీరియన్స్. నేను వాళ్ళ ఇంట్లోనే ఉండి చదువుకున్నాను. వాళ్ళ బ్రదర్ నా క్లాస్మేట్. మా మదర్ లాగా మా వదిన గారు ఉన్నారు, ఆమె చేతితో తిన్నాను కాబట్టి ఎప్పటికీ వాళ్ళు నాకు ఓన్ ఫాదర్ అండ్ మదర్గా ఫీల్ అవుతాను. అట్లాగే మీనేందర్ గారు వన్ ఆఫ్ ద స్కూల్ ఫీల్డ్లో ఆయన కూడా 40 years నుంచి ఉన్నారు. మన ఎడ్యుకేషన్కి వాళ్ళిద్దరు కూడా ఎంత చేస్తున్నారంటే రంగారెడ్డి డిస్ట్రిక్ట్ స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్కి మా బ్యాక్ ఉండి నడిపిస్తున్నారు. అట్లాగే నరసింహారెడ్డి అన్న గారు అయితే మీకు అందరికీ తెలుసు, ఆయన ఎలాంటి లీడర్ అంటే ఎవరు పిలిచినా అన్న అంటే నేను ఉన్నా అని వస్తాడు, నేనున్నా అని వచ్చేస్తాడు. ఏ గ్రేట్ పర్సనాలిటీ. థ్యాంక్ యూ ఆల్సో. అండ్ ఆల్సో కొండలరెడ్డి గారు, ఇంకా మేము చెప్పకూడదు, ఉన్నటువంటి మండలంలో తెలియని వ్యక్తి ఉండరు. ఆయన 40 years ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎడ్యుకేషన్ ఫీల్డ్లో ఉన్నారు. స్కూలు అండ్ కాలేజ్, జూనియర్ కాలేజ్, డిగ్రీ కాలేజ్ కూడా చేస్తున్నారు. ఆయన కూడా విద్యారంగానికి చేస్తున్నటువంటి సేవ గొప్పది. మేము ముఖ్యంగా మా పేరెంట్స్ మీ అందరికీ కూడా థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. మమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తూ స్కూల్ ఇంత సక్సెస్గా నడవడానికి మీరు ఇచ్చేటటువంటి కోఆపరేషన్, మీరు ఇచ్చేటటువంటి మాకు బలం అనేది ఎప్పటికీ మర్చిపోలేము. అట్లాగే మా టీచర్స్, ఐ వెరీ మచ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ అబౌట్ మై టీచర్స్. దే ఆర్ డూయింగ్ దేర్ డ్యూటీస్ పర్ఫెక్ట్లీ. సో ఈరోజు మీరు అందరు వచ్చి
మా ప్రోగ్రామ్ని సక్సెస్ చేసినందుకు మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఇంకా చాలా మంచి మంచి ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి, మీరు వెయిట్ చేయండి. సో ఇంతటితో ఈ ప్రోగ్రామ్ అంటే ముగించే ముందు మా టాలెంట్ స్టూడెంట్స్కి చిన్న చిన్న గిఫ్ట్లు ఇస్తున్నాము. ఒక్క 15 నిమిషాల్లో అయిపోతుంది, దయచేసి కూర్చోండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Now I request our principal, Madam Kavita Lakshmi Garu, onto the stage to say few words. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. వేదికను అలంకించిన పెద్దలందరికీను, మమ్మల్ని గౌరవించి మా పిల్లల్ని ఆశీర్వదించడానికి వచ్చిన పేరెంట్స్ అందరికీను థ్యాంక్స్ టు ఎవ్రీవన్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, ma'am. Now we are moving ahead with the award distribution of the year 2024-25. Tonight isn't just about an entertainment, it's a celebration of excellence. This year, our students have achieved incredible milestones in academics and in extracurricular activities. They have made us proud every step of the way. Let's take a moment to applaud their dedication and success. I would like to invite our Honorable Chief. Hello. Now I would like to invite our Honorable Chief Guest and Guest of Honors to present the award. These students' dedication to learning and their possible impact on the classroom make them a true inspiration. Their academic excellence combined with their kind of helpful nature sets them apart. We are presenting this award not only in academics but also in overall performance. Now I request best student from class nursery goes to CH Nagatanishk along with your parents. I request Honorable Chief Guest to present this award. S. Hanvika from class LKG along with your parents. From class UKG G. Pranvika with your parents. From first class P. Yashaswini from A section and P. Ranadeer from B section. From second class Sai Priya and Laukika. I request Sai Priya's parents onto the stage, please. And Laukika's parents also. From third class T. Varshit Kumar and K. Sri Kruti along with your parents. Laukika. I request Laukika's parents onto the stage, please.
third class D. Varshit Kumar. K. Shrey Kruti. From third class T. Varshit Kumar and K. Sri Kruti along with your parents. From fourth standard P. Hepzibah and P. Aishwarya along with your parents. From class 5, K. Ganesh and Mohammad Sana. Onto the stage please along with your parents. Alameo, cho cho cho, sinaneme ene kamera o. From 5th class, K. Ganesh and Mohammad Sana onto the stage, please. From 6th standard, Sahasra from B section and Deekshita from A section onto the stage, please, along with your parents. From 6th class, Sahasra and Deekshita, along with your parents. From class 7, P. Manoj Reddy and Rupika, along with your parents onto the stage, please. Shut down in 3, 2, 1. I request Manoj Reddy's parents onto the stage, please. From class 8, K. Rakesh and Gayatri onto the stage, please, along with your parents. From class 8, K. Rakesh and Gayatri onto the stage, please. From class 9, Khushi Kumari Jha and Soumya onto the stage, please, along with your parents. From 9th class, Khushi Kumari Jha, Apurva and Soumya, along with your parents onto the stage, please.
Class 10, S. Sakshita and Madhukumar onto the stage along with your parents. Let the bass kick. Let the bass kick. Congratulations to all the students. Now we are moving ahead with the best teachers of the year 2024-25. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. The best teacher teaches from the heart, not from the book. One book, one pen, one child and one teacher can change the world. Now the best teacher award goes to Yamna teacher. Please come on to the stage along with your family. Now the best teacher award goes to Vani teacher. Come on to the stage please along with your family. Now the special award goes to Yadama Garu for the best service provided in our school from the beginning. Now I welcome Yadama Garu onto the stage please. Thank you, sir. Now I request our principal, sir, to facilitate the guest.
I request Bhuneshwari madam and Ganesh master onto the stage, please, for such composing. I request the principal sir to honor our mimicry artist Narendra Devarkonda garu. Hello. I request all teachers to come onto the stage. I'm losing టీచర్స్ స్టాఫ్ అందరు రావాలి.
హైదరాబాద్ టెక్నో స్కూల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరికీ విద్యా బోధనలు చేస్తూ ప్రతి సబ్జెక్ట్లో వారికి మెలకువలు నేర్పుతున్నటువంటి టీచర్స్ అందరినీ కూడా స్టేజ్ దగ్గరికి ఆహ్వానిస్తున్నాం. Tonight we pretend that హైదరాబాద్ టెక్నో స్కూల్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులందరూ కూడా ఇంత మంచిగా మెరిట్గా చదువుతున్నారు అండ్ అలాగే డ్యాన్స్ చేస్తున్నారు, రకరకాల కార్యక్రమాలలో ఉత్సాహంగా ఉంటున్నారంటే ఈ టీచర్సే, ఈ గురువులే వారి యొక్క పిల్లల్లాగా భావిస్తూ వారందరిని కూడా భరిస్తూ వారికి మెలకువలు విద్యలో నేర్పుతుంటారు. కాబట్టి టీచర్స్ అందరికీ ఒకసారి అందరం గట్టిగా క్లాప్స్ ఇచ్చేయాలి. గురువులకి ఎంత ఇచ్చినా తక్కువే. ఒక్కసారి గట్టిగా చప్పట్ల ద్వారా వారిని ప్రశంసించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. హైదరాబాద్ టెక్నో స్కూల్ 14th యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్ని మనం చాలా గ్రాండ్గా జరుపుకుంటున్నాం. ఇంకా డ్యాన్స్లు ఉన్నాయి. పిల్లలందరూ కూడా మనల్ని అలరించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. సో అందరూ కూడా కూర్చోవలసిందిగా కోరుతున్నాం.